حل واجب تانية ثانوي Unit 1 Part 2. هنفتح صفحة 23. أول سؤال بيقول she expressed her thankfulness to the teacher for the guidance. يعني هي عبرت عن امتنانها. يبقى expressed يعني عبرت her thankfulness اللي هو امتنانها أو شكرها للمعلم على الإرشاد اللي هو guidance. سؤال رقم 2 skilled هتبقى الإجابة mediators يعني الوسطاء الماهرين أو المهرة help resolve conflicts between groups peacefully and fairly بيساعدوا في حل النزاعات بين المجموعات بشكل سلمي وعادل. سؤال رقم 3 showing gratitude towards parents and elders is a sign of good manners. يعني showing gratitude يعني ان انت تظهر الامتنان towards اتجاه parents اللي هم الوالدين and elders اللي هم الكبار في السن is a sign دي علامة على is a sign of good manners يعني حسن الأخلاق اللي هي good manners. سؤال رقم 4 teachers encourage students to thank each other politely يعني بيشجع المعلمون الطلاب encourage يعني يشجع على احترام بعضهم البعض. ماشي to thank each other politely. طيب فانا ممكن اقول على thank ان هو يعني ان هم يحترموا بعضهم البعض او يقدروا بعضهم البعض او يشكروا بعضهم البعض فهي بتيجي بمعنيين يقدر او يشكر. سؤال رقم 5 resolving يعني حل a misunderstanding يعني سوء الفهم requires patience and careful listening from all parties involved. يعني resolving يعني حل سوء الفهم اللي هو misunderstanding بيتطلب requires صبر اللي هو patience واستماع دقيق من جميع الأطراف المعنية. سؤال رقم 6 each resident يعني resident يعني مقيم أو مواطن يعني each resident must follow the community rules to maintain a safe environment يعني يجب على كل مقيم اتباع قواعد المجتمع للحفاظ على بيئة آمنة. سؤال رقم 7 it's rude to interrupt someone while they are speaking during a meeting. it's rude يعني دي من الوقاحة أو من قلة الذوق. to interrupt يعني يقاطع someone while they are speaking during a meeting ان انت تقاطع شخص اثناء حديثه في ايه meeting اجتماع. سؤال رقم 8 the volunteer decided to take on the responsibility of organizing the school festival. يعني قرر المتطوعون the volunteer decided to يعني قرروا المتطوعين ان هم take on the responsibility ان هم يتحملوا مسؤولية التنظيم تنظيم مهرجان المدرسة. سؤال رقم 9 بيقول local leaders اللي هم القادة المحليون organized نظموا. يبقى نظم القادة المحليون a gathering يعني تجمع to discuss new safety measures in the neighborhood. يبقى نظم القادة المحليون تجمعا gathering لمناقشة إجراءات السلامة الجديدة في الحي. measures يعني إجراءات. سؤال رقم 10 diplomats worked together to resolve. يبقى قلنا resolve يعني ايه يعني ان هو يحل حاجة. ماشي يبقى عمل الدبلوماسيون معا على حل. يبقى resolve ان هو يحل to resolve conflicts اللي هي النزاعات between the two nations peacefully بين الدولتين سلميا. peacefully يعني سلميا. سؤال رقم 11 the government must address the issue of unemployment. يعني يجب على الحكومة اللي هي government address يعني يعالج. طيب ان هي تعالج قضية مشكلة البطالة issue of unemployment اللي هي مشكلة البطالة.
سؤال رقم 12. teachers must handle يعني يجب على المعلمون أو المعلمين التعامل مع. يبقى handle يعني يتعامل مع classroom behavior carefully to maintain discipline effectively. يعني بيجب على المعلمين التعامل مع سلوك الفصل classroom behavior يعني سلوك الفصل بعناية carefully to maintain للحفاظ على الانضباط بفعالية. سؤال رقم 13. Parents felt deep appreciation for the teachers' dedication and guidance. يعني شعر الآباء parents felt deep appreciation يعني شعر الآباء يعني حسوا الآباء بتقدير عميق ليه بقى for the teachers dedication اللي هو تفاني، يبقى لتفاني المعلمين and guidance وإرشادهم. سؤال رقم 14. saying thank you يعني قول شكرا. helps people feel they belong to the community بيساعد الناس على الشعور بأنهم بينتموا للمجتمع. طيب سؤال رقم 15 بيقول the conflict was finally solved through peaceful resolution يعني تم حل الصراع أو النزاع. the conflict اللي هو نزاع أو صراع was finally solved يعني تم حله through peaceful resolution يعني من خلال حل سلمي. resolution يعني حل، peaceful resolution يعني حل سلمي. سؤال رقم 16. students practice speaking English regularly to become more fluent and confident يعني الطلاب students practice يعني الطلاب بيتدربوا على التحدث بالإنجليزية بانتظام اللي هي regularly to become more fluent علشان يبقوا أكثر طلاقة and confident وثقة. سؤال رقم 14. فكرة السؤال ده زي ما قلنا ان هو بيقولك ايه الكلمة اللي معناها كذا. يعني هو دلوقتي جايب لي نقط بيقول ان الكلمة دي اللي هتتحط مكان النقط means بتعني to stop someone while they are speaking or doing something ان انت تقاطع شخص بينما هو يكون بيتكلم او بيعمل حاجة. ايه الكلمة اللي معناها كده؟ يعني كأن انت تحط الكلمة وهو جايب لك التعريف بتاعها. الكلمة التعريف بتاعها ده اللي هي interrupt يعني يقاطع. ماشي، يبقى interrupt means to stop someone while they are speaking or doing something. تمام. الكام سؤال اللي جايين نفس الطريقة دي، هو عايز الكلمة وجايب لنا التعريف بتاعها. A نقط is a person who lives in a particular place. ده شخص بيعيش في مكان محدد، يبقى ده الايه المقيم اللي هو الايه الريزيدنت. سؤال رقم 14. Politicians argue over the new law for hours during the debate. يعني جادل السياسيون. argue over يعني بيجادل حول the new law القانون الجديد for hours during the debate لساعات أثناء debate اللي هو النقاش. سؤال رقم 20. political leaders aim to resolve the conflict between rival parties peacefully. يعني القادة السياسيون political leaders aimed سعوا يعني اللي هي الماضي من يسعى سعى، يبقى هم سعوا القادة السياسيون to resolve ان هم يحلوا the conflict الصراع between الأطراف المتنازعة سلميا. ماشي. سؤال رقم 21. نقط is the quality of being thankful and showing appreciation. يعني حاجة هو صفة الشعور is quality of being thankful صفة الشعور بالشكر ان انت تبقى of being thankful. ماشي. and showing appreciation وان انت تظهر التقدير، يبقى ده اسمه ايه gratitude يعني الامتنان ان انت تبقى الشعور بالشكر وان انت تظهر التقدير. سؤال رقم 22. to نقط means to deal with or discuss a problem or issue. قلنا في حاجة معناها ان انت تتعامل deal with ان انت تتعامل مع حاجة or discuss
a problem or issue، او ان انت تناقش مشكلة او قضية. يبقى دي address اللي هي المعالجة. يبقى address يعني المعالجة، ان هي means بتعني التعامل مع مشكلة او مناقشتها. سؤال رقم 23. To talk in an angry way because you don't agree about something means not. سؤال رقم 23 بيقول ان انت تتحدث بطريقة غاضبة لانك لا توافق على شيء. ده معناه ايه؟ معناه argue over، اللي هو الجدال، اللي انت بتجادل، فانت بتتحدث بطريقة عصبية شوية angry way because you don't agree about something means about something. ده means ايه بقى؟ argue over. سؤال رقم هو سؤال رقم 23 متكرر. ماشي. A person who helps solve problems between others is a mediator. يعني الشخص اللي بيساعد الآخرين على حل المشكلات، ده ايه؟ mediators، اللي هو الوسيط. سؤال رقم 24. Writing thank you notes is a way to show gratitude. يعني ان انت تكتب ملاحظات الشكر، ان انت يعني تكتب writing thank you notes، ان انت تكتب ملاحظات الشكر دي is a way to show ايه؟ ان انت بتشكر حد، يعني دي طريقة لان انت بتعرض ايه او بتظهر ايه؟ الجراتيتيود، اللي هو الامتنان. سؤال رقم 25. conflicts often happen because of misunderstanding. يعني الصراعات often غالبا happen because of a misunderstanding، بتحدث غالبا بسبب ايه؟ سوء الفهم، اللي هو misunderstanding. سؤال رقم 26. good students always appreciate، يعني الطلاب الجيدين دايما appreciate بيقدروا the efforts of their classmates، بيقدروا جهود زملائهم في الفصل. classmates يعني اللي هم زملاء الفصل. appreciate يعني ايه؟ بيقدر، وهي نطق بتاعها appreciate. ماشي. سؤال رقم 27. public art يعني الفن العام can help people discuss يعني يناقش important social issues، يعني قضايا اجتماعية مهمة. سؤال رقم 28. The project will involve research، يعني سيتضمن المشروع ايه؟ أبحاثا. interviews ومقابلات and presentations وعروض for all participants، لجميع المشاركين. participants اللي هم المشاركين. سؤال رقم 29. elders اللي هم الكبار في السن often غالبا offer wisdom، يعني بيقدموا الحكمة. based on معتمدين على ايه؟ life experiences، على خبرات الحياة and personal reflection وتجارب الشخصية والتأمل الشخصي. ماشي. سؤال رقم 30. the elderly residents يعني the elderly residents received special care and attention at the nursing home. يعني كبار السن the elderly residents اللي هم كبار السن المقيمون received يعني تلقوا special care يعني رعاية خاصة and attention واهتمام at the nursing home في دار الرعاية، اللي هو nursing home دار الرعاية. سؤال رقم 31. social media can influence public opinion quickly on important political or social issues. يعني social media can influence يعني ممكن ان السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي can influence يعني يمكن ان هي تؤثر influence public opinion في الرأي العام، اللي هو public opinion quickly بسرعة on important political or social issues
في قضايا بشأن القضايا السياسية أو الاجتماعية المهمة. يبقى political سياسي أو social و social اجتماعي. ماشي. طيب سؤال رقم 32. Teachers need effective methods to engage students in effective learning during lessons. يعني بيقول ايه؟ teachers المعلمون need effective يعني فعال. methods يعني طرق أو أساليب، يبقى بيحتاج المعلمون لأساليب فعالة to engage يعني انخراط أو اندماج الطلاب students in active learning during lessons. ليه؟ ان هم يخلوا الطلاب تندمج او تنخرط في التعلم النشط اثناء الحصص. 33 neighbors sometimes complain يعني الجيران احيانا بيشتكوا. complain يعني يشتكوا about noise من الضوضاء but polite discussion ولكن ان هم يتناقشوا بطريقة مؤدبة usually resolves it. يعني عادة بتحلها، اللي هي ايه؟ ان هم but polite discussion يعني ان هم يتناقشوا بطريقة مؤدبة. 34 planning a school sports event requires teamwork and careful organization. planning يعني تخطيط a school sports event تخطيط الأنشطة الرياضية المدرسية. ده بيتطلب العمل الجماعي والتنظيم الدقيق، و careful organization يعني تنظيم دقيق. سؤال رقم 35. The school organized a grand celebration يعني نظمت المدرسة احتفال كبير grand celebration to honor علشان the winners علشان يكرموا الفايزين of the competition المنافسة أو المسابقة. سؤال رقم 36. This necklace belongs to my grandmother يعني القلادة دي بتخص جدتي. grandmother please handle it carefully يعني من فضلك تعامل معها بحرص. يبقى handle يعني يتعامل مع. 37 students practice speaking English regularly to become more fluent and confident. دي احنا لسه قايلينها ان الطلاب بيتدربوا على التحدث الانجليزية بشكل معتاد to become more fluent علشان يبقوا اكتر طلاقة وثقة. 38 The local council اللي هو المجلس المحلي organized نظم a cleanup campaign for the entire neighborhood يعني نظم المجلس المحلي حملة تنظيف. cleanup campaign يعني حملة تنظيف for the entire يعني بالأكمل يعني كله. neighborhood يعني الحي كله. 39 teachers help the students resolve يعني المدرسين بيساعدوا الطلاب ان هم resolve their disagreement ان هم يحلوا الخلافات او نزاعات through discussion and compromise من خلال النقاش discussion and compromise يعني تسوية. سؤال رقم 40 avoiding an argument يعني ان انت تتجنب الجدال helps maintain peaceful relationships between friends and family. بيساعد ان helps maintain peaceful relationships بيساعد ان العلاقات تفضل سلمية ما بين الصحاب او ما بين العائلة. سؤال رقم 41 بيقول organizing community events can be rewarding task if done with dedication. يعني يمكن أن يكون تنظيم الفعاليات organizing community events اللي هي الفعاليات المجتمعية can be rewarding يعني مجزي. rewarding task يعني مهمة مجزية if done with dedication إذا أنجزت ب dedication يعني تفاني. سؤال رقم 42 her simple act of kindness يعني تصرفها البسيط من kindness اللي هي اللطف أو الطيبة brightened the day of the homeless man.
bright يعني يضيء. brighten sorry يعني يضيء. brightened brightened يعني أضاء. the day of the homeless man. homeless man يعني رجل مشرد. her powerful argument convinced the council to support the new project plan. طيب بيقول ان her powerful argument يعني حجتها القوية أقنعت. convinced يعني أقنعت the council المجلس to support إن هو يدعم the new project plan خطة المشروع الجديد. 44 leaders often take on a guiding role يعني غالبا ما يتولى القادة. leaders often take on a guiding role يعني القادة غالبا بيتولوا دور إرشادي. يبقى guiding role يعني دور إرشادي. to motivate and inspire their team members علشان يشجعوا أو يحفزوا and inspire يلهموا their team members أعضاء التيم بتاعهم أو أعضاء الفريق بتاعهم. 45 during meetings خلال الاجتماعات أثناء الاجتماعات managers discuss challenges to find the best solutions collaboratively يعني أثناء الاجتماعات بيناقش المديرون اللي هم المانجرز اللي هم المديرين يعني discuss challenges التحديات بيناقشوا التحديات. ليه بقى؟ علشان find the best solutions علشان يلاقوا أفضل الحلول بشكل تعاوني. يبقى collaborate يعني يتعاون collaboratively يعني بشكل تعاوني. 46 a cooperative neighbor helps maintain a friendly and supportive community environment يعني cooperative neighbor يعني الجار المتعاون. helps maintain a friendly and supportive community environment بيساعد في الحفاظ على بيئة مجتمعية ودية وداعمة. يبقى friendly and supportive community environment يعني احنا لما بنيجي نترجم الجملة بناخدها بقى من الآخر. يبقى نقول بيئة مجتمعية environment community يعني بيئة مجتمعية friendly and supportive يعني ودية أو ودودة وداعمة. supportive يعني داعمة. during the debate يعني أثناء المناظرة. المناظرة يعني اللي هي مناقشة. each participant يعني should listen. each participant should listen يعني يجب على كل مشارك أن يستمع respectfully باحترام to opposing لآراء الطرف to opposing arguments للإيه للآراء اللي هي المعاكسة ليه أو الطرف الآخر يعني. يبقى respectfully يعني باحترام. طيب هنختار في الأسئلة دي بيقول لي اختار إجابتين من الخمس اختيارات. volunteers helped resolve the conflict peacefully. the synonym of resolve هو عايز معنى كلمة resolve اللي هي يحل is solve يعني يحل أو settle يعني يسوي يعني برضو حل إنه settlement تسوية يعني حل. the two سؤال رقم 2 the two friends began to argue over money during their discussion. the synonym of argue over is dispute over و debate on يعني بيتجادل حول أو يناقش بحدة. ماشي. the article addresses the causes of climate change. the synonym of address معنى كلمة address يبقى address معناها ان هو بيتعامل مع. طيب معناها ايه؟ deal with او handle الاتنين بمعنى بيتعامل مع. سؤال رقم 4 ignoring someone's help completely shows ingratitude rather than gratitude. the antonym of gratitude قلنا gratitude الامتنان هو عايز عكسها يبقى disregard و neglect.
يبقى الإهمال أو التجاهل. neglect يعني تجاهل. سؤال رقم 5. A community with minimal conflict tends to enjoy better cooperation among residents. The antonym of conflict عايز عكس كلمة conflict اللي هو صراع، عكسها cooperation أو peace سلام أو تعاون. سؤال رقم 6. Mediators help to show sides reach a peaceful argument. The synonym of mediators معنى كلمة الوسطاء facilitators و negotiators. ماشي، يعني facilitators اللي بيسهلوا، اللي هم المسهلون، و negotiators اللي هم المفاوضون. ماشي، فكل دول ناس يعني بتحل النزاعات. سؤال رقم 7. It's important to appreciate the efforts of your teammates after completing a project. The synonym of appreciate عايز معنى كلمة appreciate يقدر، respect يحترم، و value يعني تقدير أو قيمة. ماشي، أو يقدر value برضو بتيجي بمعنى يقدر. سؤال رقم 8. She showed her gratitude by writing a heartfelt thank you note to her teacher. The synonym of gratitude اللي هو الامتنان قلنا. appreciation عايز بقى السينونيم للجراتيتيود معنى كلمة امتنان. appreciation تقدير، و thankfulness برضو اللي هو الامتنان أو التقدير. سؤال رقم 9. The conflict between the two departments delayed to the project significantly. The synonym of conflict عايز معنى كلمة conflict اللي هو صراع أو نزاع. is ايه بقى؟ عايز معنى كلمة صراع. dispute اللي هو نزاع، و disagreement ده برضو خلاف أو نزاع. سؤال رقم 10. يعني الاتنين بيجوا بنفس المعنى. عايز السينونيم يعني كلمتين أقرب معنى ليها، والأنتونيم يعني كلمتين عكسها. سؤال رقم 10. A large gathering was held to celebrate the national holiday. The synonym بقى نركز في الكلمة synonym ولا antonym. synonym يعني معناها of gathering قلنا تجمع، يبقى معنى كلمة تجمع meeting بتيجي بمعنى اجتماع. assembly يعني برضو تجمع. سؤال رقم 11. He rudely interrupted the speaker while she was explaining her point. The synonym of interrupt يبقى interrupt يعني بيقاطع، يعني انت بتقاطع حد بيتكلم او بيعمل حاجة. عايز معنى كلمة interrupt يبقى هندر يعني يعني بيعرقل او بيمنع حد، و disturb يعني برضو بيقاطع او بيزعج disturb. سؤال رقم 12. A misunderstanding caused problems between the two friends. The synonym of misunderstanding عايز معنى كلمة misunderstanding اللي هو سوء الفهم، يبقى معناها confusion اللي هو الارتباك. ماشي، و misinterpretation يعني تفسير خاطئ. سؤال رقم 14. poor communication يعني ضعف التواصل can lead to يعني يؤدي إلى، يبقى دي حروف جر احنا بنحفظها كده زي ما هي. فيا جماعة ان انتوا تحفظوا حروف الجر دي حاجة مهمة. ليه؟ لان انا مش عارفة ان lead بيجي معاها to، فممكن اقول lead at تنفع، lead an انا حاسس انها تنفع، بس اي حاجة بالاحساس
مش هينفع تحلوها، مش هتطلع صح. فالحاجات دي بتتحفظ، يبقى lead to معناها بيؤدي الى. تمام. فالجدول اللي بيبقى فوق ده احنا بنحفظ منه السينونيمز والانتونيمز، وبنحفظ منه البريبوزيشنز اللي هم حروف الجر اللي احنا بنحل فيهم اهو. ماشي. سؤال رقم 15. everyone should know how to solve conflicts يعني يحل النزاعات. ماشي. respectfully باحترام to avoid misunderstandings. سؤال رقم 16. the two teams argued over يعني الفريقين اتجادلوا حول قرار، يبقى argued over يعني بيجادل حول. سؤال رقم 17. volunteering allowed him to gain empathy يعني volunteering العمل التطوعي، أو allowed him يعني سمح له to gain empathy إن هو يكسب تعاطف، يبقى gain يبقى empathy. لما أنا عايزة أقول الحد ده بيكسب تعاطف بيجي معها إيه؟ gain. مش هينفع أقول بيجي معها earn. ماشي. لأن earn ده بتيجي مع الحاجة المادية، بيكسب مال. فأنا بقول gain empathy يعني يكسب تعاطف for people in need. سؤال رقم 18. students often يعني الطلاب غالبا make friends يعني يكون صداقات، يبقى make friends بيكون صداقات. leaders must address a problem يعني يعالج مشكلة، يبقى leaders اللي هم القادة لازم must يجب ان هم يعالجوا المشكلات quickly to prevent further conflict. سؤال رقم 20. she decided to take on a leadership role in the school project. يبقى to take on يبقى قررت يبقى she decided يعني هي قررت ان هي take on يعني تتولى a leadership role يعني دور قيادي in the school project في مشروع المدرسة. if you want to express thanks يعني لو انت عايز تعبر عن الشكر it's always polite to show gratitude. فمن الأدب ان انت دايما تظهر ايه؟ الامتنان، تظهر امتنانك للشخص for any favor. ماشي. سؤال رقم 22. everyone should help to create an inclusive community. يبقى help to create an inclusive community where no one feels included. سؤال رقم 23. it's unfair يعني ده مش من العدل أو غير عادل to blame others for يعني يلوم على، يعني بيلوم حد على حاجة. blame others for problems you helped create اللي انت ساعدت في خلقها، في المشاكل اللي انت ساعدت في خلقها. ما تساعدش حد، ده مش من العدل ان انت تلوم حد على المشاكل اللي انت اصلا ساعدت في ان انت تعملها. teamwork يبقى blame for teamwork gives students a clear sense يعني العمل الجماعي بيمنح الطلاب احساس واضح، يبقى clear sense يعني احساس واضح of belonging within the group بان هما بينتموا داخل المجموعة.